ಪ್ರೀತಿಯ 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ನಾವು ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೇಬ್ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೇಬ್. प्रेमचंद दसवीं कक्षा लेखक परिचय. प्रेमचंद जी का जन्म 21 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमाई नामक गांव में हुआ था. इनका वास्तविक नाम धनपत राय था. वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे. बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे. बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे. इनका जीवन गरीबी में ही गुजर. वे मैट्रिक तक ही पढ़ा पाए. हे यथार्थवादी कथाकार थे. इनकी प्रमुख रचना है गोदान, सेवा सदन, गबान, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास है. बड़े घर की बेटी नामक का धरोग, पंच परमेश्वर, उसकी रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं. प्रेमचंद की कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित है. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವರ ಈ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ 21 ಜುಲೈ 1880 31 ಜುಲೈ 1981 ಅಂತೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 80 ಕಹಾ ಎಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಲಮಾಯಿ ನಾಮ್ ಗಾಂವ್ ಸೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಲಮಾಯಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕಾ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಾತಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಾಮ್ ಧನಪತ್ ರಾಯ್ ಥಾ. ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಧನಪತ್ ರಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಕಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಾಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಧನಪತ್ ರಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾಯಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೋದಾನ್, ಸೇವಾ ಸದನ್, ಗಬನ್, ನಿರ್ಮಲಾ, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास है. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಡೆ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿ, ನಾಮಕ್ ಕಾ ದರೋಗ್, ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಉಸ್ಕಿ ರಾತ್ ಇವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಹಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಕಹಾನಿ ಕಾ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಇವರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಕವಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ
ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೀಗ ಪಾಠಕ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ आने वाली देखबजी पर प्रकाश डाल गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आश्वस्त पर जोर दिया गया है. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಜಾರ್ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಗಳು ಹೇಗೆ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಾಲ್ ಗಯಾ ಹೈ, ಅದರ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಖರೀದಾರಿ ಕರ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಾವಧಾನಿ ಸೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಲ್ ಶಾಮ್ ಕೋ ಚೌಕಾ ಮೇ 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था. पंजाबी मोफरेश की दुकानों रास्ते ही में पड़ती है. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए. जी लालच उठा. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. अमीर लोगों तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलाने लगा है. और सेब के विषय में तो यहाँ कहाँ जाने लगा है कि एक सेब रोज खाए तो आपको डॉक्टर की जरूरत ना रहेगी. डॉक्टर से बचने के लिए हम निम्खोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं. सेब तो रस और स्वाद में अगर हमसे बढ़ाकर नहीं है तो घटाकर भी नहीं. सेब को यह स्थान मिला चुका है, अब वहाँ केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुणा भी है. हमने दुकानदार से मोल भाव किया और हरदा से सेब मांगे. दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, कश्मीर के आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. मैंने रुमाल निकलकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखाना. दुकानदार ने तरबूज उठाई और नौकर से बोल, सुनो, हफ्ता सेब कश्मीर सेब निकला, चुना कर लाना. लौंड 4 सेब लाया. दुकानदार ने थैली एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया. मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे. घर आकर लिफाफ जो का त्यों रखा दिया. रात को सेब यहाँ कोई दूसरा फल खाने का कायद नहीं है. फल खाने का समय तो प्रांत काल है. आज सुबह मुआ हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए
एक सेब निकल तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का चिलक गला गया था। समझ रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकल मगर यहाँ हरदा साड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकल यहाँ साड़ा तो न था मगर एक तरफ दबाकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा वहाँ ये तो बेदगम था मगर उसके एक कल सुरख था जैसा अक्सर बेरों में होता है। खांट तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। एक से भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसे का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चरित्र का पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य सुझाता सोचता। उसकी निगाह ना पड़ी होगी मगर चारों के चारों खराब निकल जाए। यहाँ तो साफ धोखा है मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रखा देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाव लिया कि यहाँ महाशय की आंखें से कम लेने वाले जीव नहीं है और ना इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना चाहे वह अपने टीलेपन से हो यहाँ सहज विश्वास से। बेईमानी में सहयोग देना है पढ़े लिखे बहुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने यहाँ कचहरीता मैट्रिक म्यूनसिपालिटी में चले जाए विश्वास नहीं करता। किसी थाने यहाँ कचहरीता हानि उठाकर भी उधर जाएगी। पहले ऐसा नहीं था। व्यापारियों की सका बनी हुई थी। हे तैल में चाहे चटक हद्दा चटक कास ले लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत ना थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेल में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह आटानी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया। आशा नहीं थी कि वहाँ आटानी लौटेगा लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से आटानी लौट दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी और यहाँ कश्मीर सेब के नाम से साड़े हुए सेब बेच जाते हैं। मुझे आशा है पाठका
बाजार में जाकर मेरे तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीर से ही मिलेंगे है। छात्र यहाँ पाठ संख्या 2 पाठ कश्मीर से लेखक का नाम प्रेमचंद जी के बारे में पाठ प्रस्तुतिकरण करता हूँ। बाद में यह कश्मीर से पाठ से कन्नड़ में सारांश देखिए या किताब देखिए। लेखकರು ಈ ಕತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಂದೇ, ಆದರೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಮೋಸ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೌಕ 2 ಅಥವಾ 4 ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ 2ರಿಂದ 4 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವನ ಅಂಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಪಂಜಾಬಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಏನಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಉಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಗುಲಾಬಿಯ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ, ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಡು ಬಂತು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಓಹೋ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವಲ್ವ ಹಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಸೆ ಬಂತು ಲೇಖಕರಿಗೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. A, B, C, D, ಯಾವ ಹಣ್ಣನ್ನು, ಯಾವ ತರಕಾರಿಯನ್ನು, ಯಾವ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿಂದರೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಥರ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮೊದಲು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಂದಿನ ಒಂದು ಕಾಲದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೊಮೊಟೊವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಟೊಮೊಟೊ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಂಬಾರನ್ನು, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಅದಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸನೇ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಗ. ಗಜ್ಜರಿ ಸಹ ಮೊದಲು ಬಡವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ
ಶ್ರೀಮಂತರು ಅದರ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರವೇ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವುದೇನೆಂದರೆ ಗಜ್ಜರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಬಹಳ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿವೆ. ಗಜ್ಜರಿ ಬಹಳ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಈಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಜ್ಜರಿಗಳಿಂದ ಸಹ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸೇಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು ಸೇಬು ದಿನ ತಿಂದರೆ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ನಾವು ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಸೇಬಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸೇಬಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಮೊದಲೇ ದೊರಕಿದೆ. ಈಗ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ನಾವು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಹತ್ತಿರ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಸೇಬನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆನು. ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೇಬ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ, ಅರ್ಧ ಸೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೇಬನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಬೂಜಿ ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬುಗಳು ಬಂದಿವೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೇಬುಗಳು, ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇಬುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಕಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಬನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇಬನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಖರ್ಚಿಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಆರಿಸಿ ಇಡಿ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಆರಿಸಿ ಇಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಜಿ ಅವರು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಖರ್ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಅವನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆ ಖರ್ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರನಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಕೇಳು, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಥವಾ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸಗಾರನಾದಂಥ ಹುಡುಗ 4 ಸೇಬನ್ನು ತಂದನು. ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಅವುಗಳನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. ನಾನು ಕರ್ಚಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟೆನು. ನಾನು 4 ಆಣೆ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆನು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇಬು ಇರುವ ಕವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸೇಬು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಿಯಮವೇನಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸಮಯ ಮುಂಜಾನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಲು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೇಬು ತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಕೊಳತಿತ್ತು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಕೊಳತಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸೇಬು ₹1 ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಕೊಳತಿತ್ತು. ಯೋಚಿಸಿದೆ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಬಹುಶಃ ನೋಡಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಸೇಬು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆಗ ಸಂಶಯ, ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ನನಗೇನು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಲೇಖಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 3ನೇ ಸೇಬು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೊಳೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಜ್ಜಿದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. 4ನೇ ಸೇಬು ನೋಡಿದೆ,
ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರಂಧ್ರವಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ರಂಧ್ರವಿತ್ತು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಬೋರೆ ಹಣ್ಣಿನ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಬಾರೆ ಹಣ್ಣಿನ ರೀತಿ. ಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾರೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಸೇಬನ್ನ ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು 4 ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಕತೆ ಹೀಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದುಃಖವೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡತೆಯ ಕುಸಿತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಸೇಬು ಕೊಳೆತರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಬಹುಶಃ ಆತ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ 4 ಸೇಬು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ವಂಚನೆ ಆಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೋಸ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದೂ ಸಹ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಇಡುವುದು ಆತನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆತ ಮೇಲಿನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟು ಜಾಗೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆತಿರುವ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲು ಬರುವವರು ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಆವಾಗಲೇ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಸಡಿಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಹಜ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಗುಮಾಸ್ತರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಸಹ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವವಿತ್ತು. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೋಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ 5ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದರೆ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಒಂದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯವನಿಂದ 1 ಪೈಸೆಗೆ ರೇವಡಿಯ ಮಿಠಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. 1 ಪೈಸೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಆಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿವು ಆದಾಗ ಅಂಗಡಿಯ ಬಳಿ ಓಡಿ ಬಂದನು. ಅವನ ನನಗೆ 8 ಆಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ನನಗೆ 8 ಆಣೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದನು. ಆಗ ನನ್ನಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸೇಬ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತಿರುವ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಓದುಗರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೇಬ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರ ತೂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾವು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೇನಾಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಸ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ
ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರಾದಂತಹ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ಜಿಯವರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.